I actually felt very overwhelmed when you gave an introduction to me. I told Shubhaji, I don't know if she's talking about me or somebody else, because all these achievements seem like a dream. And more important, it's not something that I feel which I have achieved, because from my childhood, apart from the fact that you have a supporting family, otherwise during my time to come into the music industry from a middle-class South Indian family like mine was difficult. But to be able to have so many gurus of music, to have learned from so many music directors, from singers of my earlier generation who are like gods for us. So now when I feel in my life, I have been blessed because I have walked a dream. I have walked a dream, and this dream has been possible because before, when I was in the film industry, you'd be surprised. There were some people who would say, oh, I would tell my father, she's gone to the film industry, no? Is that a safe industry for women? But, I'll tell you something, all my life, so many years, I don't need to reveal my age, but I've been 50 years in the industry. I have walked through this industry with rose-colored spectacles, and God has allowed me to keep my rose-colored spectacles because... Which was not having songs, dialogues. Ultimately, when after 1913 or 10-15 years, we could see the films where the music played its role, dialogue played its role. And today, as Kharge ji mentioned, that in the era of 2025, the films demand not only music, acting, dialogue, but even the effects, the audio-visual effects, the sound effects, the technological effects, and now, as Jabbar Patel ji has rightly mentioned, that it has been also cooperated and supported or can be taken by something called AI, that is artificial intelligence. I must say that government of Maharashtra is a leader pertaining to the information technology upgradation to the film industry also. Under the able leadership of our Honorable Chief Minister Devendra ji, we have already done our homework by allotting a huge land of 10 acres, none other than our film city, where we are going to invite all worldwide experts for the radio, visual, sound, gaming and all effects. The agreement is done, the land is allocated, the company has been formed, central government and state government have taken the lead about the same. And I want to invite you all international guests to be part of this new institute, which is about creativity. अहो उठा ना, ऑफिसला नाही का जायचं? अगं मला आज फ्रेशच वाटत नाही, काही करायची इच्छाच नाही. अहो मग तुम्ही आजपासूनच न्यू युनायटेड फार्मसीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण घेणं सुरू करा. अपचन, मलावरोध, बद्धकोष्ठ, आम्लपित्त आणि पोटाच्या तक्रारींवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपाय. गुड मॉर्निंग चूर्ण. 35 वर्षांपासून सगळ्यांच्या पसंतीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण औषधांच्या प्रत्येक दुकानात मिळते. तर आमच्या गावातून ही नदी इकडे येते. या नदीच्या किनाऱ्यावर हे या देशातलं सगळ्यात मोठं सांस्कृतिक शहर आहे आणि आपण सगळे भाग्यवान आहोत की आपण या पुणे शहराचे नागरिक म्हणून या पुण्यात राहतो. आज आमचे मित्र राज देशमुख सर यांचा खरं वाढदिवस आहे. मी सांगतो आधी, तो म्हणजे शेती इकायची नसते, शेती राखायची असते. तुमच्या सगळ्यांना तो डायलॉग पाठ आहे, त्याच्यासाठी तो सिनेमा बनवला होता. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ज्या विचित्र पद्धतीनं विकत घेतल्या जात होत्या त्या जाऊ नयेत आणि आमच्या त्या मुळशी तालुक्यातून ही नदी तिथून येते आणि ती नदी स्वच्छ ठेवण्यासाठी तुम्ही जमलाय
त्याबद्दल तुमचा अभिमान आहे. आता जो काही कचरा आणि प्रदूषण होत आहे त्याच्याविषयी जाणीव जागृती विकसित करण्यासाठी जमलो आहोत. नदीच्या काठाने आपलं जीवन खरं म्हणजे विकसित झालेलं आहे, परंतु काळाच्या ओघात आपल्या लक्षात येतं की आपल्याला वाटतं की नळाला पाणी येतं आणि आपोआप ते स्वच्छ होतं. नदी ही आपल्या सगळ्यांच्या जीवनासाठी खूप आवश्यक भाग आहे आणि पाण्यामधलं प्रदूषण अनेक प्रश्न आपल्यासमोर निर्माण करू शकतं. माझ्या अंदाजे राज देशमुख मी पुणे महानगरपालिका एनएसएनचे विद्यार्थी, सगळे शाळांचे विद्यार्थी, असे सगळेजण जे या पुण्याचे घटक आहोत, पुण्याचा अभिमान बाळगतो, या सगळ्यांचा आज तुम्ही जे हा संकल्प केला आहे, तुमच्याबरोबर आम्ही सुद्धा संकल्प केला आहे की ही जी नदी आहे, रिव्हर आहे, हे आपले प्राणाचा भाग आहे, शहराचा प्राण आहे. मला सांगितलं तर याची स्वच्छता ठेवणे, आपले परिसराला स्वच्छ ठेवणे आणि स्वतःची हायजीन ठेवणे, हिचा जे आपण आज संकल्प ठेवला आहे, त्यासाठी आपण असाही पूर्ण वर्षभर आजपासून आणि आयुष्यभर जे आहे ते दृढ राहिले पाहिजे. पोस्टर केलेलं आहे, त्या पोस्टरवरती लिहिलेलं आहे, थेंब थेंब वाचू पाण्याचा आणि कणकण साठवू. आणि म्हणजे त्या माझ्या सबकॉन्शियस मध्ये इतक्या अशा दाटलेल्या आहेत की ऑफकोर्स त्या दोघांचं त्या डीप ह्याच्या आमचं कनेक्ट होताना, त्यामुळे मी काही खूप बोलणार नाही आहे. फरक पडतो, एक वेगळी गती मिळेल आम्हाला. आम्ही नशिबाचं आणि आज घरातली परंपरा सुरू आहे. आज सागरपर्यंत या आणि जे काही आपण सर्वत्र राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात जे काही अधोगती होताना जी दिसतीये, विशेषतः कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये, अशा वेळी अशा एका व्यक्तीचे विचार पुढे येणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण अण्णांचं जे कार्य आहे त्याचं डॉक्युमेंटेशनचे काही प्रोजेक्ट्स करतोय. याच्यातला एक मुख्य भाग आहे की अण्णांनी त्यांचं आत्मचरित्र लिहिलेलंच आहे, संघर्षमय सफर म्हणून. अण्णांचे अनेक ग्रंथसंपदा आहे, ते सुद्धा आपण त्याचं पुनर्प्रकाशन करणार आहोत. आणि एकूणच वाचकांची जी काही संख्या कमी होतीये ते विचारात घेऊन आपण अण्णांचं एक फोटो बायोग्राफीचं प्रकाशन करणार आहोत, ज्यातून त्यांचं फोटोचं माध्यमातून त्यांचं चरित्र समाजासमोर येईल. त्याचबरोबर त्यांची पार्लिमेंटमधली भाषणं सुद्धा खूप गाजलेली आहेत. आज सुद्धा खूप जुने लोक त्याचं संदर्भ देताना आपल्याला दिसतात. कसं त्याच्यासाठी हे वर्ष आम्ही एक निमित्त हे करून ऑपॉर्च्युनिटी समजून त्यांची व्हॉट बेटर इयर टू लॉन्च दिस वनराई 2.0 दॅट इज 100th बर्थ सेंटनरी इयर. तर 2.0 म्हणजे काय? विचार बदलला का? अजिबात नाही. काम करायची प्रक्रिया आजकाल लोकांना डिजिटल एजमुळे किंवा सोशल मीडियाच्या एक्सपोजरमुळे, इंटरनेटच्या अवेलेबिलिटीमुळे आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे जे दिसतं त्याच्यावरती विश्वास बसतो. म्हणजे एक असतं म्हणजे टू वॉक द टॉक ज्याला म्हणतात. तर वनराईचं एक स्वप्न आहे की हे जेव्हा आपण एका लार्ज स्केलवरती बऱ्याच गावांमध्ये आजपर्यंत काम करत आलोय, केलंय, गावाला फायदा झालाय, फार चांगल्या पद्धतीने फायदा झालाय, आणि ह्याचं एक संकलन 2 प्रकारे व्हावं अशी आमची एक मनापासून इच्छा आहे.